ఆయన వజూ చేసుకోవాలా. ఆయన వజూ చేసుకొచ్చే లేట్ అవుతుంటారు అంటున్నా. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله تعالى على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिलहक़ लितहकुम बैनन्नास बिमा अराकल्लाह वला तकुन लिलक़ाइनीन क़सीमा वस्तग़फिरिल्लाह इन्नल्लाह कान गफ़ूरर रहीमा वला तुजादिल अनिल्लज़ीन यख्तानून अंफुसहुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान क़व्वानन असीमा यस्तख़्फ़ून मिनन्नासि वला यस्तख़्फ़ून मिनल्लाहि वहुव मअहुम इज़ युबय्यितून मा ला यर्दा मिनल क़ौल वकानल्लाहु बिमा यअमलून मुहीता हा अंतुम हाउलाई जादलतुम अन्हुम फिल हयातिद दुनिया फमन युजादिलुल्लाह अन्हुम यौमल क़ियामति अम्मन यकूनु अलैहिम वकीला। यकीनन हमने तुम्हारी तरफ हक़ के साथ अपनी किताब नाजिल फरमाई है ताकि तुम लोगों में उस चीज़ के मुताबिक फ़ैसला करो जिससे अल्लाह ने तुमको सना सुनाया गया। जिससे अल्लाह ने तुमको सना सिखाया। और क़ियानत करने वालों के हिमायती न बनो और अल्लाह से बख्शिश मांगो, बेशक अल्लाह बख्शिश करने वाला मेहरबानी करने वाला है। और उसकी तरफ से झगड़ा न करो जो खुद अपनी ही क़ियानत करते हैं, और यकीनन दगाबाज गुनहगार अल्लाह को अच्छा नहीं लगता। यकीनन दगाबाज गुनहगार अल्लाह को अच्छा नहीं लगता। वो लोगों से तो छुप जाते हैं लेकिन अल्लाह से नहीं छुप सकते। वो रातों के वक्त जबकि अल्लाह को नापसंदीदा बातों के खुफिया मशूरे करते हैं, उस वक्त भी अल्लाह उनके पास होता है, उनके तमाम आमाल को वो घेरे हुए है। हाँ, तो ये हो कि तुम लोग के दुनिया में तुमने उनकी हिमायत की, लेकिन अल्लाह के सामने क़ियामत के दिन उनकी हिमायत कौन करेगा? और वो कौन है जो उनका वकील बनकर खड़ा हो सकेगा? क़ियामत के रोज़ जो कौन है उनका वकील बनकर खड़ा हो सकेगा? वकील అంటే गवाह। ఈయన ఆయత్లో అల్లాహ్ తబారక తఆలా ఏం చెప్తున్నారంటే, మీకు ఈ తెలుగు ఉర్దూ అర్థం కాదు కదా, మీకు ఈ తెలుగులో చెప్తే అర్థమవుతుంది. అట్లా ఈ బుక్కు అల్లాహ్ తబారక తఆలా ముహమ్మద్ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గురించి చెప్తున్నారు. నేను మీకు ఈ బుక్ ఇచ్చినాను, ఇక మీరు దాంట్లో అన్ని గురించి ఉంటుంది. ఇట్లా మీ ఉమ్మతికి ఎట్లా మీరు ఎట్లా చెప్పాలని ప్రవక్తలందరికీ అల్లాహ్ తబారక వ తఆలా చాలా ప్రవక్తలకి ఖురాన్ అనే కితాబ్ బుక్ కూడా ఇచ్చినారు. మూసా అలైహిస్సలాంకి
తౌరత్ ఇచ్చినారు, ఈసా అలైహిస్సలాంకి ఇంజీల్ ఇచ్చినారు, దావుద్ అలైహిస్సలాంకి జబూర్ ఇచ్చినారు, మా ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంకి ఖురాన్ ఇచ్చినారు. మీరు ఖురాన్లో చదివి వాళ్ళకి ఫైసలా చేయని అంటున్నారు అల్లాహ్ తబారక వ తఆలా. ఇంకోటి ఏమో దానిలో మీరు ఏం దాపకూడదు, దాపితే అల్లాహ్ తాలా ఏం చెప్తారు, అల్లాహ్ తాలా క్షమించరు. నేను ఎట్లా మీకు మాట చెప్తా ఆ మాటని కరెక్ట్ వాళ్ళు మీ ఉమ్మతిని కరెక్ట్ చెప్పాలా అంటున్నారు అల్లాహ్ తబారక వ తఆలా. ఇంకోటి ఏం చెప్తారు, మీరు దువా చేయాలి, నాతోనే అడగాల. మీ ఇంటి పరం ఏమైతే కూడా నాతో అడిగితే నేను వాళ్ళకి సులభంగా చేస్తా, మంచిగా చేస్తా అంటున్నట్టు. మీరే తప్పు చేస్తే కూడా మీరు నాతోనే నేను ఇది చేయాలి, మాఫీ అడగాలి. అల్లాహ్ తబారక ఇది క్షమిస్తారు. వాళ్ళు వేరే మత వాళ్ళు మీతో మీతో కొట్లాడతారు. మీరు ఖురాన్ తప్పు ఉంది, అది తప్పు ఉంది, దీంట్లో అది ఉంది, కొట్లాటలు ఉన్నాయి, యుద్ధాలు ఉంది, దాని గురించి ఉంది, మీరంతా తీసేయండి అంటారు. తీస్తారా మీరు? తీయరు. అట్లా ఖురాన్ ఎట్లా వచ్చిందో అట్లాగే మా అన్ని ముస్లిం సోదరులు కరెక్ట్ చెప్పాలా. దాంట్లో ఏం తక్కువ చేయనగిలా, ఎక్కువ చేయనగిలా, అది అన్నీ కరెక్ట్ ఉంటుంది ఖురాన్లో. ఒక ఆయాత్ కూడా తీయనికి లేదు. ఇంకోటి ఏం చెప్తున్నారు, వాళ్ళు రాత్రులు లేచి మషూరాలు చేస్తారు వేరే మత వాళ్ళు. ఇస్లాంని ఎట్లా ఖతం చేయాలా, ఇస్లాంని ఎట్లా మతం చేయాలని. అంటే మా ముస్లిం మతంలో ఏముంది, కరెక్ట్ ఉంది. అంటే తాగకూడదు, సారా తాగకూడదు, లంచ పని చేయకూడదు, వేరే వాళ్ళు కొట్టకూడదు, చంపకూడదు, వేరే మత వాళ్ళు ఏ మనిషిని కానీ మంచిగా ఉండాలంటారు. వ్యాపారంలో అబద్ధాలు చెప్పకూడదు, ధోకా ఇవ్వకూడదు, ఒకరికి మోసం చేయకూడదు. ఇవి అన్నీ వేరే బుక్కులో ఉన్నాయి, మా బుక్కులో ఉన్నాయి, ఉన్నాయి. కానీ పాటించే వాళ్ళు ఎవరు? ముస్లిమ్స్లో ఎక్కువ పాటించేది. ఎందుకు? అల్లాహ్తో భయం. మరణం తర్వాత అల్లాహ్ తబారక వ తఆలా మాకు అడుగుతారని భయం. మాకు మరణం ఉంది, మా అందరూ పోతున్నారు, మేము కూడా ఒకసారి పోతాం. పోయిన తర్వాత మేము అల్లాహ్తో కలుస్తాం. అల్లాహ్ మాకు చెప్తారు, నువ్వు కరెక్ట్ గుండెతోనే నువ్వు నమాజ్ చేసినావు, నా ప్రేమతో నమాజ్ చేస్తున్నావు, నాతో భయపడినావు, అందుకు నీకు నేను స్వర్గానికి పంపిస్తా అంటున్నాను. లేకుంటే నరకానికి, నీ ఇష్టంలోకి బతుకుతే, నీ ఇష్టంలోకి అవుతే నీకు నరకానికి పంపిస్తా అంటున్నారు. అందుకోసం మేము ఈ ఖురాన్ని నమ్మాలి. వాళ్ళు దునియా కోసం చెప్తారు ఏమైనా కానీ, దునియా ఎట్లా కాపాడాలా, ఎట్లా ఈ చేయాలా, దునియా ఎట్లా డబ్బులు రావాలా, ఇట్లా అదే ఉంటుంది. కానీ ఆఖిరత్ గురించి వాళ్ళకి ఏమి కీని ఉండదు. ఖియామత్ గురించి వాళ్ళకి ఇది ఉండదు. మరణం తర్వాత మళ్ళీ అల్లాహ్ తబారక వ తఆలా ప్రతి బాలుని ఖియామత్ రోజు నిలబడాలా అడుగుతారు. దాని గురించి వయస్సు గురించి అడుగుతారు. 14-15 సంవత్సరాల తర్వాత ఆయనకి ఎదురు పనిచేస్తుంటుంది. అప్పటి నుంచి దానికి బాలిగ అంటారు అరబిక్లో, ఉర్దూలో. అప్పటి నుంచి మరణం వరకు నువ్వు నీ వయసు ఎట్లా గడిచినావు అవి అన్నీ అల్లాహ్ తబారక వ తఆలా అడుగుతారు. అందుకోసం నీకు అప్పుడు ఖియామత్ రోజు ఎవరు వకీలు ఉంటారంటున్నారు. అంటే వకీలు అంటే ఎవరు నీతో నీ మాటకి ఎవరు చేస్తా అంటున్నారు. అందుకోసం మేము దునియాలో అల్లాహ్ని భయపడాలా, మంచి అని చెడ్డ పని చేయకూడదు, నష్టం పని చేయకూడదు, వేరే వాళ్ళకి నష్టం చేయకూడదు. 5 పూట నమాజ్ చదవాలా, బాగా ఉండాలా. నమాజు దాని తర్వాత నమాజ్ ఒకటి లేదు కదా, ఇంకలు కూడా ఉన్నాయి. మా జీవితం మేము ఎట్లా గడిచాలా అది కూడా ఉంది. ప్రతి క్షణం కూడా మేము అల్లాహ్ జికర్, అల్లాహ్ మార్గంలో ఉండాలి. ఇప్పుడు నమాజ్ ఫజర్ అయిపోయింది, మరి జోహర్ నమాజ్ చేయాలని ఉండాలి. జోహర్ అయిపోతుంది, అసర్ చేయాలని ఉండాలి. అసర్ అయిపోతుంది, మగరిబ్ చేయాలని ఉండాలి. మగరిబ్ పోతే ఇషా చేయాలని ఉండాలి. మగరిబ్ తర్వాత మరి ఫజర్కి పోవాలని ఉండాలి. అంటే 5 పూట నమాజ్ అల్లాహ్ ధ్యానం ఉండాలి. ఇంకోటి ఏమో అట్లాగే మా వయసులో మేము ఏం చేయాలా, ఏం తినాలా, ఏం తినకూడదు అవన్నీ ఉన్నాయి. ఇస్లాం అంటే ఒక
ఇదే కాదు, నమాజ్ ఒకటే కాదు, వేరే కూడా ఉన్నాయి. డబ్బులు ఉంటే దానికి జకాత్ ఇవ్వాలా, మంచి ఇది అవన్నీ ఉంటాయి. ఉత్త తిండికి మనకు రాలేమేమి దునియాలో. తినాలా, పిల్లలు కూడా చేయాలా, పిల్లలు పోషించాలా, వాళ్ళకి డబ్బులు బాగా ధనం పెట్టి పోవాలలే. మేము వేరే వాళ్ళ గురించి కూడా ఇస్లాం మతం కూడా ఉండాలా. మేము ఇస్లాం అంటే ఏమిటి, ఎట్లా ఉండాలా, మేము వేరే మా దాంట్లో ఎవరు తక్కువలో ఉన్నారు, ఎవరి దగ్గర ధనం లేదు, ఎవరు వీక్ ఉన్నాడు, వాడు కూడా పైకి లేపేయాలి వాళ్ళకు. దానికి జకాత్ అయ్యేది. జకాత్ అంటే అది. జకాత్ అంటే మా దగ్గర డబ్బులు ఎక్కువ ధనం ఉంటే మాలో తక్కువలో వాళ్ళకి పంచాలనే ఉంది అది జకాత్ అంటే. अल्लाह से दुआ है कि मैं इन बातों को करने की तौफीक अता फरमाए. सुब्हानल्लाह बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व